श्री लक्ष्मी नामाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी रणगर्भां नमः श्री वृंदाभ्यां नमः अरण्यवस्त्राभ्यां नमः सीता नामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो मातृभ्यो ब्राह्मणभ्यो अयं मुहूर्त आज हम प्राणायाम्य अलग करते पढ़े केशवाय नमः वामनामाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्म पुरुषोत्तमाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम अथ आदिदेवता वैतादिदेवता सैतादिदेवता सूर्यादि नवानां ग्रहाणां अनंत अनुकूलता फलसिद्धर्थं यजमानस्य श्री महागणपति देवता सिद्धर्थं यजमानस्य आदिदेवता सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य भय विजय ऐश्वर्य आयु आरोग्य अभिवृद्ध्यर्थं काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ काम्यार्थ मनोवांछ फल सिद्ध्यर्थं यजमानस्य मातृदेवता उदंगेन कृतदासनं जगदीश्वर कलशं कुटुंबकण्डे कलशसमुखे विष्णुकण्डे प्रमातां त्रिवेणां नर्मदे सिन्धु कावेरी तुंगभद्रा भागीरथी पुण्यनदी पूतचल चिन्नमया रमानंदत्वमया तम योगृंदायिदय तम ब्रह्मत्वमया सच्चिदानंदोदय नमस्संज्ञा गणागुरुभा भक्षन्तदेवद्रुवा शिवशुद्धराय वरदमूर्तये नमो नमः श्रीमन्महागणाधिपते देवताभ्यो नमः यजमानस्य ध्यायामि ध्यानसमर्पयामि आवाहयम् आसनं कुरु सुवर्ण रचितगत सिंहासनं नमस्करोमि संप्रोक्ष
यजया प्रसम कामो कृपा सप्तमधीमे अधिपूजिस्तुनि सुमंगले एर्य सौभाग्यवदे वसुंधराज देवतपुत्यानां अज सौभाग्यभावे हरित कुकुमालेपदं सुमंगले एर्य सौभाग्यवदे वसुंधराज देवतपुत्यानां हरित सौभाग्यभावे पवित्राद इष्टारोगणमर्पयामि महागणपति देवता नमः योपापुष्पेदा पुष्पवा यागा पुष्पं भवते ओम ऐरंगाय नमः ओम स्कंदपर्वताय नमः श्री महागणपति नमः महागणपति सिंधु कावेरी तुंगभद्रा भागीरथी पुण्यनदी ओम सहस्रदेवता पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादो सपां विद्मतारुत्य अत्यदस्तस्यदाङ्गुलम् पुरुषं ऋतानक्षन्तु देवृता यजन्मेधा विरोधते एतानावश्यमयिमा राजो अस्तेना भक्तन्तुव मिलात् तदा विश्वक्रामदो साधने विअक्षिरेम् अक्षादं पुरुषप्रमेभिदाम् तमेका विद्या नमुदैन भवते नान्यत्कन्द अयनाय विद्यते प्रजापतिन्दगर्भव्यवस्थिताम् अनायमानो भमुदान विजायते तत्तदेन पर्यारुक्तिरोरुम् मणिचीडामनवक्षन्तु देवृता देवेभ्यो जातपदे नमो रुद्राय ब्राह्मणे प्रसंभ्राम् अस्मिन्नभ्यासम् इष्टं वदिशान अवं वदिशान वेत्तिर्विनाशः प्रातुर्भोजोऽश्चुमान् विक्रामन्तो नीचदेवं त्रियं भासय मे कुलः आर्तां पुष्करिण्यां पुष्टिं विघ्नापद्ममालिनीं सूर्यां हिरण्यवृष्टिं जातवेदमयामि చిన్నగా
महारूपाय नमः पुष्पकांताय नमः पुष्पलीलाय नमः नित्या आत्मदेवता षडोपचार पूजा समर्पयामि अतः समर्पयामि नीचे आते दाम्पत्य सुखजीवनमस्तु मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरण పిల్లలు కొంచెం మీరు బ్యాక్ కూర్చోండి ఓకేనా ఆల్రైట్ థాంక్యూ
అంతే 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 అంతే. ఓకే సరే సరే ఓకే. కొంచెం ఇప్పుడు మ్యూజిక్ కొంచెం మధ్యారా, మ్యూజిక్ కొంచెం కొంచెం మేము కొంచెం చెప్పాలనుకుంటున్నాము. అంటే గత 3 to 4 months కింద నుంచి ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాము, ఏవో చెప్పాలనుకుంటున్నాము, కానీ అర్థం కాదు. ఎందుకు చేస్తున్నాము, దేనికోసం చేస్తున్నామో కూడా అర్థం కాలేదు. సరే దీనికి ఏమన్నా మనం డిఫరెంట్గా ఆలోచిద్దాము అని చెప్పి అనుకున్నాము. అయితే వన్ ఫైన్ డే సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చినాయి. అంటే షీఈస్ బై ద వే వైష్ణవి, ద ఎల్డెస్ట్ డాటర్ ఇన్ లా, సారీ గ్రాండ్ డాటర్, ఓకే స్టేజ్ ఫియర్, ద ఎల్డెస్ట్ గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ పెరుక బాలమణి. అయితే ఈ పాప ఏం చేసిందంటే, మామ నాకు ఏదైనా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేయాలని ఉంది, ఏం చేయాలన్నది నీ దగ్గర ఏమవుతుంది, ప్లీజ్ అట్లా చేయొద్దు పిల్లలు, మీరు ఏం చేయాలనుకుంది మామ చెప్పు అని అంటే, షీ వాజ్ లైక్ నాకు కంప్లీట్గా బ్లాంక్ ఉంది మామ. సరే సో తెలియక పెద్దక్క దగ్గర ఒకరోజు ఇట్లనే ర్యాండమ్గా కూర్చుంటాను. కూర్చొని నాని నీ గురించి చెప్పి అంటే ఇక ఆమె రామకోటి చెప్పుకుంటూ పోయింది అనమాట. అది చెప్తున్నా పోతే అర్థమైతలేదు, ఇది ఏంటి ఇది ఏంటి ఇది ఏంటంటే, సరే నీకు ఎంత వస్తుందో రాసుకో అని చెప్పి ఆ రామకోటి అంతా తెలివిగా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ లాగేసింది అనమాట. లాగేసినాక మేము కొంచెం బిజీగా ఉండే ఆఫీస్లో. మామ నేను రెడీ అయిపోయిందండి. ఏం రెడీ అయిపోయింది, స్పీచ్ రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ స్పీచ్ అంటే మామ నేను మొత్తం నాని దగ్గర నుంచి అంత స్పీచ్ రూమ్ చేసిన అంటే, సరే నేను పంపించాను. 3 పేజీల డాక్యుమెంట్ ఉంది, 3 పేపర్లు. నేను ఎడికేం చదవాలి అని అంటే, నువ్వు చదువు అమ్మ. నాకు ఆ చదవనికి అర్ధగంట పట్టింది. ఆ అర్ధగంటల ఒక్కొక్క లైన్ నేను చదువుతుంటే, అంటే నేను ఆఫీస్లో ఉన్నాను, 10 మంది నన్ను చూస్తున్నారు. ఆ చదువుతుంటే నేను కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాను. ఎట్లా నీళ్ళు వచ్చేసినాయి అంటే నాకు కూడా అర్థం కాదు. కాబట్టి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ లాగింది కాబట్టి నేను కొంచెం తెలుగులో చెప్తా. ఆమె ఇంగ్లీష్, అంటే వాళ్ళ నాన్నమ్మ ఒక కోరిక ఉంది అనమాట. మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇగో ఈ బచ్చారాల, అరే నా కొడుకులు కూడా, నా మన్మళ్ళు కూడా, ఆ రోజు నా మన్మరాలు కూడా ఇంగ్లీష్లో మంచిగా మాట్లాడాలి అని చెప్పి మా మమ్మీతో చెప్పు. అయితే ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు. సరే నీ వంతు ప్రయత్నం నువ్వు చేయి, నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తా అని చెప్పి ఒక 3-4 రోజుల నుంచి నిద్రలేదు పాపం పిల్లలు. కళ్ళు కూడా ఎట్లయిపోయింది, నిద్రలేదు, టెన్షన్. ఇప్పటికీ కూడా నాన్న నేను మా అమ్మ నేను ఎట్లా తయారైనా కూడా నాకు అర్థం కాలేదు, కానీ టెన్షన్ అవుతుంది అని. సరే ఇదంతా ముచ్చట పోతే ఆమె లైఫ్ హిస్టరీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేశాను. కాబట్టి ఒక్కొక్క పార్ట్ అంటే తను కొంచెం చెప్తుంది, ఇంగ్లీష్లో అర్థమైన వాళ్ళకు ఓకే, తెలుగులో నేను దాన్ని కొంచెం ఏదో నాకు తెలిసింది చెప్తాను. ఓకే సో మైక్ తనకి ఇస్తున్నాను, తీసుకోవచ్చు. మైక్ ప్రాబ్లం ఉంది, హోటల్లో మైక్ ఇదే. ఓకే సరే, హ్యాండింగ్ ఓవర్ ద మైక్ టు వైష్ణవి అండ్ షీఈస్ గోయింగ్ టు పెరక వైష్ణవి అండ్ షీఈస్ గోయింగ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. డోంట్ వరీ, మీకు అర్థం కాకపోతే నేను తెలుగులో వింటుంది చెప్తున్నామండి, ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ లాగా చెప్తామన్నమాట. ఓన్ టు యూ. ప్లీజ్ క్లాప్, అందరూ క్లాప్ కొట్టాలి. ఓకే ఇప్పుడు వినాలి అందరూ. వీళ్ళు ఎప్పుడు టీవీ రిమోట్ కోసం కొట్లాడుకుంటారు. టామ్ అండ్ జెర్రీ ఫైట్ నడుస్తుంది ఇద్దరి మధ్య. అందుకని ఇంటికి అర్థమవుతుందా? కాబట్టి కొంచెం వినాలి. Some women are not remembered because they live life easily. They are remembered because they survived storms that would have broken many others. My grandmother Balamani is one such woman. Balamani
the daughter of Venkaya and Satamma Garu, was born into a humble family that struggled financially but was always rich in love, togetherness, and strength. She was the third child among 5 brothers and 2 sisters. Through, uh, though life was very difficult, the family stayed united with the support of their grandmother, Yangamma, whose salary helped the family survive during the hardest times. As a child, Balamani was not a quiet little girl a society expected her to be. She was mischievous, energetic, fearless, and Thomas boy. She climbed trees, fought with boys, ran around freely, and enjoyed life in her own little wild way. Even today, after hearing those stories, bring laughter to everyone around us. But behind those playful memories was a childhood filled with responsibilities far beyond her age. Since both her parents worked, there was no one to look after the younger children at home. While other children played after school, Balamani carried responsibilities on her tiny shoulder. She cooked, cleaned, cared for her younger brothers, and managed household chores from a very young age. Though she dreamed of studying and getting a good job one day, life slowly pushed her away from the school. She studied only until the class 4. Ironically, among all her siblings, she was the only one who could not continue her education. Even though girls' studying was not uncommon during that times, her brothers wanted to support her education, but she refused because she felt responsibilities for her younger siblings. Her father believed girls were meant only for the household work, not for the education. Whenever she went to school, he became angry. Slowly, her school attendance reduced to just 1 or 2 days, a week before she eventually stopped completely. But even after losing education, she never lost her determination. అంటే ఇప్పటివరకు తను చిన్న ఉన్నప్పుడు ఏమేం చేసిందో, చదువు ఎట్లా చదువుకోలేకపోయినానో, అంటే తమ్ముళ్ళని ఒక చిన్న పిల్లలాగా చూసుకుంటే మొత్తం భుజాన భారం వేసుకొని నడిచింది. కాబట్టి ఇదంతా చెప్పింది అనమాట. అంటే ఆమె ఫుల్ అల్లరి పిల్ల ఉండే. ఇప్పుడేమో ఇట్లా సొక్కగా కూర్చొని ఉన్నది, కానీ ఏం లేదు. ఆ చిన్న ఉన్నప్పుడు అట్లనే ఉండే, అల్లరి ఉండే. ఇప్పుడేమో నాకేం తెలియదు అన్నట్టు చేతులు పట్టుకొని కూర్చుంది. అయితే ఈ అల్లరి బాగా ఎక్కువైతుంది కదా. ఎక్కువయ్యేసరికి ఇక మా తాత మిస్టర్ వెంకయ్య గారు ఆయన చాలా బాగా స్ట్రిక్ట్ ఉంటుండే అనమాట. ఎట్లా అంటే అయిపోయింది మాకు టాయ్ అనమాట. మేము చుట్టుకోసుకోవాలి. సారీ నేను ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాను, కానీ ఇక సిచ్యువేషన్ పెరుగుతున్న కొద్ది 12 సంవత్సరాలలో ఇక పెళ్లి చేద్దామని చూస్తున్నాం. కాబట్టి అప్పుడు బాల్య వివాహం అనేది ఒకటి ఉండేది, రైట్? అంటే ఇప్పుడు దాకా ఆమె ఆకుల ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పింది, ఇప్పుడు నేను పెరుగు ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఇది మా హక్కు. ఓకే, సో పెళ్లి కుటుంబము, బాధ్యతలు అండ్ ఒక కొత్త పోరాటం అన్నమాట. ఎట్లా జీవితం తన చిన్నతనాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించే అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదు. కేవలం 12 సంవత్సరాల వయసుకి బాలమణికి పెళ్లి జరిగింది. అది తన ఇష్టంతో జరిగిన పెళ్లి కాదు. అట్లా అని చెప్పి మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు. ఆ టైంలో బాల్య వివాహం అంటే మాకు తెలియదు, కాబట్టి అట్లా అర్థం కాని పెళ్లి అయిపోయింది. అయితే అది ఆ వయసుకి పెళ్లి అంటే ఏంటో కూడా పూర్తిగా అర్థం కాని అమ్మాయి కొత్త ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. చిన్నప్పటి నవ్వులు, ఆటలు, కళలు అన్నీ అక్కడే మిగిలిపోయాయి. పెళ్లి తర్వాత తన జీవితం ఇంకా కష్టమైంది. అంటే కొత్త కుటుంబము, కొత్త బాధ్యతలు అండ్ కొత్త పరిస్థితులు, కొత్త జాగా. ఈ జొన్నాడ గ్రామంలో ఎక్కడో పోవాలి, నాకు అక్కడ ఏమైతుంది అంటే ఇప్పుడు జొన్నాడ అంటే కొంచెం వేరేలాగా ఉంది, అప్పుడు అట్లా లేకపోతుండే. అంటే మా నాన్న వాళ్ళు చెప్పేది, ఒకలాంటి రోడ్డు సైకిల్ వేసుకొని పోతుంటే ఆమె చూసేసరికి ఏడుపు వచ్చేది. అయితే ప్రతిరోజు ఒక పరీక్షలాగా మారిపోయింది అనమాట. కానీ ఎప్పటిలాగానే ఆమె ఎవరికి కూడా కంప్లైంట్ చేయలేదు. ఎందుకు కంప్లైంట్ చేయలేదంటే, నేను ఓడిపోను, నేను ఎట్లయినా సాధించి చూపిస్తాను ఎట్లయినా.
అయితే ఎట్లా సాధించిందంటే ఎదురైన ప్రతి క్షణాన్ని మౌనంగా భద్రపరిచింది. మీరు ఎప్పుడైనా ఆమెని కలవండి, బాగున్నారా బిడ్డ, అంత మంచిగున్నారా, పిల్లలు బాగున్నారా అని అంటది, కానీ ఎప్పుడు కూడా కాళ్ళ ఎగేసి నాకంటే తోపోడు లేడు ఇక్కడ అన్నట్టు మాట్లాడదు. అయితే బాలమణికి ఒక విషయం మాత్రం బాగా తెలుసు. అంటే ఇప్పటికీ మాకు అందరికీ చెప్తుంది, మేము చిన్న బచ్చగాలు ఉన్నప్పటి నుంచి, అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి, మాకు బుద్ధి వచ్చినప్పటి నుంచి, అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో మేము బాగా నేర్చుకున్నాం ఏంటంటే కష్టపడితేనే కుటుంబం నిలబడుతుంది. దీనికి ఎంతమంది ఎగ్రీ అవుతారు? అందరు చేతులు ఇవ్వటారు. చూడండి, ఈ కష్టమే మాకు ఆమె చూపించింది. అయితే బట్టలు అంటే ఎట్లా అంటే ఆమె కష్టం ఎట్లా పడేదంటే బట్టలు కుడుతుండే, ఆ చాక్లెట్లు తయారు చేస్తుండే, అండ్ చిన్న కిరాణా షాప్ లాగా ఏదో పెడుతుండే. అండ్ దొరికిన ప్రతి అవకాశాన్ని డబ్బు సంపాదించింది. అంటే ఎట్లా సంపాదించాలో మార్గాలు వెతికి. అంటే ఇప్పుడు చెప్పాలనుకుంటే ఆమె డిగ్రీ పుచ్చుకొని ఎంబీఏ చేసింది అన్నమాట. అవునా కదా? కొంచెం దీనికన్నా సపోర్ట్ కొట్టారు అందరూ. డిగ్రీ పుచ్చుకొని ఎంబీఏ చేసింది ఆమె. ఫైనాన్స్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో ఆమె చూసి నేర్చుకోవాలి. అయితే ఆమె కోసము అంటే ఎట్లా అంటే ఆమె కోసం కష్టపడింది, కుటుంబం కోసం కష్టపడింది. ఆ కుటుంబం ఎట్లా అంటే నా పిల్లల ఫ్యూచర్ ఎట్లను, నేను ఎట్లుంటాను నాకు అర్థమయ్యేది కదా. అండ్ సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొద్దీ 25 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ఆమెకు 5 పిల్లలకి ఒక తల్లి అయింది. అంటే మా కృష్ణ బాబా సహాయంతో ఇంత మంచి 5 పిల్లల్ని కానీ. వారి పేర్లు ఫస్ట్ మా పెద్ద మనిషి కనిపించలేదు, స్వరూపరాని, చేతులు ఇవ్వటాలి, అదో చూసినావా, స్వరూపరాని. ఇక మా వేణుగోపాల్ ఎక్కడున్నాడో కూడా కనిపిస్తలేడు. అవో ఇగో మీ బిడ్డ మాట్లాడుతుంది ఇంగ్లీష్లో, అలా రెగేయాలి. వేణుగోపాల్ అండ్ కవిత, అంటే మేము పుజక్క అని పిలుస్తుండే. సురేష్, రైట్, థ్యాంక్ యూ. సురేష్, మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఆటలు నేర్చుకున్నామంటే సురేష్ అన్నతోటి నేర్చుకున్నాం. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మా శివకుమార్. ఇప్పుడు ఆయనని మీరు ఎప్పుడన్నా కలవండి, లెక్క పత్రాలు ఎట్లా నేర్చుకోవాలో ఆయన చూసి నేర్చుకుంటాం. ఒక ట్రిప్ ప్లాన్ చేసినారంటే మొత్తం చిట్టా అంతా తయారు చేస్తాం, అంత నేర్పించినాడు. అయితే 5 పిల్లలు, ఇంటి పనులు ప్లీజ్ కొంచెం వినండి. ఐ లవ్ ప్రతిరోజు పెరిగిపోతున్న బాధ్యతలు, ఇవన్నీ ఒకేసారి మేనేజ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. బాలమణికి ఇంపాసిబుల్ అనే మాటలు లేవు. ఆమె డిక్షనరీలో లేదు ఇంపాసిబుల్ అనేది. ఆజ్ నై తో కల్ హై హమ్ కర్కే కుచ్ దిఖాయేంగే అంటున్నారు. ఆమె పిల్లల్ని కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా నేర్పించింది. ఎట్లా అంటే టు మై నాలెడ్జ్ ఒక ఈ అలవాటు చేసుకోవాలి, ఆ అలవాటు చేసుకోవాలన్నది ఆమెను చూసుకుంటేనే పిల్లలు పెరిగినారు. అంటే మనమందరం ఆమె చూసుకుంటేనే పెరిగాం. అయితే ఆ స్ట్రిక్ట్నెస్ లో కూడా మనం అందరం అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఆమె కోపం ఎక్కువ ఉంటుందేమో అని అనుకుంటాం. కోపం కాదు, దాంట్లో కూడా ప్రేమ ఉంది. అయితే ప్రేమ ఉన్నది, త్యాగం ఉన్నది, భయం కూడా ఉన్నది. అయితే నేను పడిన అంటే ఆమె ఎట్లుంటుందంటే నేను పడిన కష్టాలు నా పిల్లలు కూడా పడదు. నేను ఇన్ని 10 కిలోమీటర్లు మెయిన్ రోడ్ నుంచి వాళ్ళ ఇంటి వరకు పోనీకి కూడా 10 కిలోమీటర్లు కష్టపడాడు. అయినా కానీ నేను కష్టపడినట్టు నా పిల్లలు కనబడడం. నిజాయితీగా ఉండడం ఆమెకి ఇష్టం, పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం ఇష్టం, కుటుంబాన్ని కలిపి ఉంచడం కూడా ఆమెకి ఇష్టం. అయితే ఇవన్నీ తన జీవితం ద్వారా నేర్పించింది. ఆమె జీవితంలో కొన్ని రోజులు ఇంట్లో అన్నం ఉండడం కూడా కొంచెం కష్టమైన పరిస్థితి ఉంటుంది, అవునా? అయితే దీనికి కూడా రేపు ఎట్లా గడుస్తుందో కూడా మాకు తెలియదు అన్నట్టు అంటున్నాం. కానీ ఒకనొక టైంలో ఇక పిల్లల ముందు ఎప్పుడు తన బాధను కూడా చూపించలేదు. ఏమైనా కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ లాగా అందరి ముంగట నిలబడి నవ్వుతుండే, కానీ ఆమె ఎప్పుడు కూడా బయట చెప్పుకోకపోతుంది. అండ్ రాత్రంతా బట్టలు కుట్టిన తెల్లారేసరికి అమ్మో రేపు మళ్ళీ ఇంకేమైనా వస్తుందో ఒక ఆశ ఉంటుంది. పొద్దున్న లేచి ఇంటి పనులు చేసుకోవాలి, అలా టైర్డ్గా అయిపోయినా కానీ మనమేమో టైర్డ్ అయిపోతాం, కానీ ఆమె ఎప్పుడు కాదు. అయితే ఆమె లైఫ్లో సండే అనేది ఒక రోజు ఉంటుండే, కానీ ఆ సండే కూడా అంటే ఇప్పుడు నాకు చెప్తున్నా కానీ నాకే కలవలు నీళ్ళు వస్తున్నాయి, కానీ ఆమె కష్టం మేము ఎవరు కూడా చూడలేదు. అట్లా ఉంటుండే ఆమె సండే. అంటే రెస్ట్లెస్ ఉన్నాను. ఎంత కష్టపడిన కుటుంబం కోసమే, ఇక ఎంత చేసినా కూడా కుటుంబం కోసం. ఒకానొక స్టేజ్లో
అమ్మయ్య ఇక వాళ్ళ అమ్మ అండ్ మా నాన్నమ్మ అంటే వాళ్ళ తాతమ్మ అంటే మా తాతమ్మ ఇట్లా మా పెద్దమ్మ ఇట్లా కష్టపడుతుంది కాబట్టి ఏమన్నా ఒకటి చేయాలి అని చెప్పి ఏదో కొన్ని సంవత్సరాలకు ఒక ఉద్యోగం దొరికింది. ఆ ఉద్యోగమే వాటర్ వర్క్స్లో పనిచేయడం. అయితే ఈ వాటర్ వర్క్స్లో పనిచేయడానికి కూడా ఈమె ఇంకొక సాక్ష్యం అన్నమాట. ఒకనొక స్టేజ్లో ఏడ్చేసింది వచ్చి, అమ్మో నా అయిపోయితే అన్ని సిగ్నేచర్లు తీసేసారు, ఏం చేయాలో అర్థమవుతలేదు. అప్పుడు ఇంకా ఈమె పాప ఇద్దరు నానమ్మ మనమరాలు ఇద్దరు ఏడవడం స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇదంతా ఆమె అది చేసింది కదా. ఇప్పుడు మా వైష్ణవి గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే అబ్బా దొరికిందే బంగారం రాని అనుకుంటాం, కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చినాక దాంట్లో కూడా కష్టాలు, దాంట్లో కూడా కుటుంబం కోసము ఎంత త్యాగం చేసిందో ఇక మా వైష్ణవి నోట్లకి వింటాం. కొంచెం ప్లీజ్ ఓపిక చేసుకొని వినాల్సి వస్తుంది. అనుకోవచ్చు అరే టైం అవుతుంది రా 9:30 రేపు సండే రేపు పొద్దునే మండే అని అనుకోవచ్చు, కానీ ఇలాంటి విషయాలు ఇలాంటి మాటలు మనకి ఎప్పుడు దొరకవు. కాబట్టి అందరం కొంచెం టైం చేసుకొని విందాం. కొంచెం లెంతీగా ఉండే స్క్రిప్ట్ కానీ విందాం. ఓకే. One of the biggest turning point in her life came in the year 1983 when she finally got a government job with the support of her mother. At a time when many people, including her husband and brothers, opposed the woman walking outside the house, her mother stood firmly beside her and encouraged her to continue. Even the small amount became a blessing for her family. She used every rupee carefully for household expenses, her children's education, marriage and survival. When her job became permanent in 1992, her salary increased to ₹400 slowly. Through the years of sacrifice and saving, she managed to buy gold for her daughters and conduct the marriages. But the journey was never easy. She walked nearly 10 kilometers daily for work, carrying physical exhaustion and emotional burden together. She worked through humiliation, disrespect, financial pressure, health problems, family conflicts, and emotional pain. There were countless moments where people underestimated her, insulted her, or tried to stop her from growing. Yet she never quit. Even during the hardest family situation, she continued her job sincerely and honestly. Her life never truly became stress-free until her children started earning and supporting the family financially. Before that, survival itself was a daily battle. Still, she managed to achieve something she once thought impossible, building her own house after years of living in rented homes. The house was not built with comfort. It was built with sacrifice, sleepless nights, tears, saving, and determination. Her husband passed away in 2008. Even after losing him, she remained strong for her children and family. Their sons took the responsibility of her family and supported in the difficult times. Together, the family slowly became financially stable through the hard work and determination. But life continued to test her. She experienced heartbreak losses, including the death of one daughter and one son due to family circumstances. The pain of losing children is something no mother should ever experience. అంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో తను చెప్పింది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చినాక కూడా ఆమె 220 రూపాయలతోటి తన జీవితం స్టార్ట్ చేసింది 1983లో, అంటే ఇండియా వరల్డ్ కప్ వచ్చినప్పుడు 280 రూపాయలతో జీతం స్టార్ట్ చేస్తే 1992 అంటే మేబీ ఎవరితో పెళ్ళైంది మా ఇంట్లో ఆ టైంలో ఇక్కడ ఆరెంజ్ సారీ వేసుకొని ఉన్నారు చూడు, వీళ్ళిద్దరు పెళ్ళయిందనమాట. అదే ఆ పెళ్ళైనప్పుడు అంటే ఇది నేను స్వయంగా చూసినదనమాట. మా నాన్నమ్మ దగ్గరకు వచ్చి అమ్మా నాకు 400 రూపాయలు జీతం పెరిగింది అని అన్నారు. అంటే ఆమెకు అప్పుడు ప్రమోషన్ వచ్చింది.
పర్మనెంట్ అయింది. అంటే ఇన్ని రోజులు 1983 నుంచి 1992 వరకు తను ఏమంటారు ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీ లాగా చేసింది. 1992లో పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ. సో పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ అయిపోయినాక అసలు అందరం అనుకున్నాం, అబ్బా ఇక ఇవి కొట్టిందిరా జాక్పాట్ అని అనుకున్నాం. స్టిల్ ఇట్ ఇస్ నాట్. ఎందుకు అని అంటే ఒక తల్లి భరించిన అతిపెద్ద వేదన, కానీ వినగని మనసు. జీవితంలో కొన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి, సమయంతో తగ్గిపోతాయిలే అని అనుకుంది. కొన్ని జ్ఞాపకాలు అండ్ కొన్ని మర్చిపోలేని జ్ఞాపకాలు కూడా. అయితే ఒక తల్లి అంటే కొంచెం ఎగో మా వాడు సైన్ చేస్తున్నాడు అన్న 5 నిమిషాలు అని చెప్పి కొంచెం ఇప్పుడు యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ పాపం రిలేట్ చేస్తుంది. అయితే కుటుంబం నిలబెట్టాలంటే బాలమణి గారి జీవితం ఇంక ఎట్లా అంటే నేను ఇంక ఏమైనా చేసి చేయాలి. అయితే ఇక ఆమె 2008లో మా కృష్ణమామ పరమపదించడం అయింది. అండ్ అంతకుముందు మా పూజాక్క అండ్ ఆ పెయిన్ మా స్వయంగా చూసిన వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు. కానీ ఆ పెయిన్లో కూడా తను ఏంటంటే నా అమ్మాయి పరమపదించినా కానీ కూడా నేను మా తమ్ముడు ప్యారా మిస్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి వాడు నాకు చిన్న కొడుకు లాగా చూసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాను. ఎంత చిన్న కొడుకు అంటే ఆమె ఏడుస్తున్నా కానీ కూడా వాడు ఇట్లా చేతులు పెట్టేదాన్ని. సత్యం అయితే ఆమె ఏడుస్తుంటే కూడా వినిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఆమె ఏడుస్తుంటే కూడా వాడు చిన్నగా చేతులు పెట్టేదన్నమాట. ఎంత చిన్నగా చేయబెడుతుంటే అని అంటే వీడు నానమ్మ అమ్మమ్మ అనేసరికి ఈమె ఏడుపు ఆపేసాడు అనమాట. ఆ చిన్న చిరునవ్వుతోటి అసలు ఇంకా ఆమె తట్టుకోలేకపోతుంది. బట్ స్టిల్ దిస్ ఈజ్ మై లైఫ్, దిస్ ఈజ్ వాట్ నేను పోవాలి, ఇది నేను గడపాలి. కాబట్టి ఆమె అన్నింటినీ చూడడమైంది. వాడు గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతున్నా కొద్దీ వాడికి ఎట్లా అంటే ఇంకా అమ్మమ్మ అన్ని నేనే, అమ్మని నేనే, ఏదున్నాను కూడా నేనే అన్నట్టు. అండ్ సో కాల్డ్ ఆఫ్టర్ డేస్ గోయింగ్ ఆన్ వాడు 10వ తరగతి పాస్ అయ్యాడు 2014లో. తెలవంగానే ఆ 2001 మేబీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆమె బాధ ఎంత తట్టుకుందంటే, అరే నా మన్వాడు 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యిండ్రా అని చెప్పి అది తెలిసేసరికి ఇంకా ఆమె మళ్ళీ సత్యం అంటే ఆమె తెలిసేసరికి ఎట్లా అంటే ఇంకా షీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ హర్ ఎమోషన్స్ ఆన్ దాట్ డే. ఇంకా ఏం చేసింది, ఎట్లా చేసిందంటే చిన్న బుజ్జి ఉంటే బాగుంటుండే, కవిత ఉంటే బాగుంటుండే అని. కానీ ఎంత చేసినా కానీ కూడా ఆమె అసలు ఓటమి అనే ఆమె డిక్షనరీలో లేదు, ఓటమి ఆమె లేదు. అయితే నడుస్తున్నది. కొన్ని రోజులు పోగానే 2016లో మళ్ళీ మా సురేష్ అన్న అంటే ఇక ఒక డాటర్, హస్బెండ్ అండ్ సన్ ముగ్గురు ఒకటేసారి స్టిల్ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ లాగా అయిపోయింది. సో ఫైనల్గా ఇంకా ఎక్కువ డ్రాగ్ చేయదలుచుకోలేదు. ఐ నో ఇప్పుడు ఇక్కడ కొందరు నిలబడడం స్టార్ట్ చేసినారు. ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ దాట్. అంటే ఇవన్నీ కొన్ని మధుర జ్ఞాపకాలు చెప్పాలి. కట్ షార్ట్ రైట్. సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా కంక్లూజన్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, being the strongest woman in the entire family of both the sides, అది ఆకుల ఫ్యామిలీ కావచ్చు, పెరుక ఫ్యామిలీ కావచ్చు, we can proudly say like ఈమెనే మా పెద్దత్త, సో కాల్డ్ అలుపేరుగని పాటసారి, the tireless woman, the selfless, relentless woman. ఇప్పటి వరకు మనకు తెలియదు. ఎందుకంటే ఐ హావ్ సీన్ అదర్ అత్తాస్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు మా కజిన్ అత్తాసు, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ సైడ్ కూడా. మేబీ మనం ఇంత స్ట్రగుల్ పోయినామో లేదో తెలియదు, కానీ ఆమె స్వయంగా చూసినాం కాబట్టి అది మనం చెప్పుకోలేము. సో ఫర్ దాట్ వీ షుడ్ ఆల్ గివ్ ఎ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ హర్ వన్స్ అగైన్. కొంచెం గట్టిగా ఎందుకంటే ఇంత మంచి మనిషి అంటే షీఈస్ ఈక్వల్ టు ఎ గాడ్ ఫర్ us. అంత కోవిడ్ మహమ్మారిలో నేను నా లైఫ్ కోసం కొట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా అరే నేను ఉన్నాను రా అన్నట్టు. కాబట్టి అది ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేరు. కాబట్టి దట్ ఈస్ సో కాల్డ్ అవర్ బాలమణి, గ్రేట్ పెద్దక్క. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ విన్నందుకు. అండ్ ఒక వీడియో ఉంది,
ఒక వీడియో ఉంది, అది ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాము. అండ్ అందరు చూసేసినాక విల్ హ్యావ్ అవర్ డిన్నర్ టుగెదర్. అండ్ పాటలు, డాన్సు, లైట్స్ ఆఫ్ చేసిస్తారా చిన్న, అన్ని లైట్స్ ఆఫ్ చేయించండి. ఈ లైట్స్ కూడా
ఓకే మెనీ థ్యాంక్స్ అందరూ ఇంత టైం తీసుకొని स्वागतं कृष्ण मधुरापुरि सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण कृष्ण मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन मुष्टिकासूरचानूर ఇలా బర్త్డే హ్యాపీ సరే పిల్లలు మీకోసం హ్యాపీ హ్యాపీ బర్త్డే మీకోసం కొద్ది జరగన్నా నాకు వస్తలే కావాల్సింది నువ్వే చూడు ఏం కాదు ఏం కాదు శ్రోతల కోరిక మేరకు ఒక చిన్న పాట అంట పాత పాట ఇగో అలా పిల్లలకి ఏమో చెప్తుంది డౌన్ చే లైట్ డౌన్ అది బాగా మాట్లాడలేదు కాదు అది కూడా డౌన్ చలో కేక్ కటింగ్ అయిపోయినాక చిన్న పాటనే అంటే ఈ పాట కూడా ఒక చిన్న మీనింగ్ ఉంది అంటే 2008 ఎప్పుడైతే మా కృష్ణమామయ్య పరంపదించినప్పుడు ఈటీవీ ప్రోగ్రాంలో ఒకటి పాడతా తీయగా వస్తుంది ఇప్పుడు డిన్నర్ టైంలో వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు పాట పాడినాడు ఆ పాట పాడేసరికి లిటరల్లీ తను తినేటప్పుడు ఏడ్ చేసినాడు అంటే ఏంటి మీకు నీ బాధ లేదు అంటే ఆ టైం చాలా సో టఫ్ దానికోసం ఒక చిన్న పాట సువి సువి సువాలమ్మ సీతాలమ్మ సువి సువి సువాలమ్మ సీతాలమ్మ గువ్వా మువ్వా సవాడల్లే నవ్వాలమ్మ సువి సువి సువాలమ్మ సీతాలమ్మ గువ్వా మువ్వా సవాడల్లే నవ్వాలమ్మ సువి సువి సువాలమ్మ సీతాలమ్మ ఇప్పుడు వినాలి అసలు అండా దండా ఉండాలని కోదండ రాముని నమ్ముకుంటే అండా దండా ఉండాలని కోదండ రాముని నమ్ముకుంటే గుండె లేని మనిషల్లే నిన్ను కొండ కోనల కొదిలేశాడా గుండె లేని మనిషల్లే నిన్ను కొండ కోనల కొదిలేశాడా అగ్గిలో నా దూకి నువ్వు మొక్కలాగా తేలిన నువ్వు నెగ్గిందమ్మా కనాడు నింగి నేడ నీకు తోడు నెగ్గిందమ్మా ఈనాడు నింగి నేల నీ తోడు సువి సువి సువాలమ్మ సీతాలమ్మ ఇప్పుడు అసలు పాట చుట్టూ ఉన్న చెట్టు చీమ తోబుట్టులింకా నీకమ్మ చుట్టూ ఉన్న చెట్టు చీమ తోబుట్టులింకా నీకమ్మ ఆగక పొంగే కన్నీళ్ళు నీ ఆకలి దప్పులు తీర్చేనమ్మా ఆగక పొంగే కన్నీళ్ళే నీ ఆకలి తప్పులు తీర్చేనమ్మా పట్టిన గ్రహణం విడిచి నీ బ్రతుకుల పున్నమి తట్టిద్దలాంగుతయ్య తక తట్టిద్దలాంగుతయ్య మనసంతా ఇవాళ ఆహాస్వరాల ఆనందమాయ హొయ్య తట్టిద్దలాంగుతయ్య
నువ్వు చేరిపోయా. సూర్యుడివో చంద్రుడివో ఆ ఇద్దరి కలయికవో సారథివో వారధివో మా ఊపిరి కన్న కలవో విశ్వమంతా ప్రేమ పండించగా పుట్టుకైన ఋషివో సాటి వారికై నివంతుగా ఉద్యమించు కృషివో అందరిలో ఒకడైన మనిషివో సూర్యుడివో చంద్రుడివో ఆ ఇద్దరి కలయికవో సారథివో వారధివో మా ఊపిరి కన్న కలవో తిక్కలాగుతయ్యా, తిక్కలాగుతయ్యా, మనసంతా ఇవాళ ఆహాస్వరాల ఆనందమాయిపోయా. తిక్కలాగుతయ్యా, తిక్కలాగుతయ్యా, పెదవుల్లో ఇవాళ ఎన్నో రకాల చిరునవ్వు చేరిపోయా. గుండె లోతులో గాయం నువ్వు తాకితే మాయం మండు వేసవిలో పండు వెన్నెలలా కలిసింది నీ సహాయం పొలమారే ఆశల కోసం పొలిమేనలు దాటొచ్చావు తలరాతలు వెలుగయ్యేలా నేనున్నానన్నావు అడగందే అక్కర తీర్చే నీ మంచిని పొగడాలంటే నాలో పలికే మాటలు చాలవు సూర్యుడివో చంద్రుడివో ఆ ఇద్దరి కలయికవో సారథివో వారధివో మా ఊపిరి కన్న కలవో దేవుడెక్కడో లేడు వేరే కొత్తగా రాడు మంచి మనుషులలో గొప్ప మనసు తనై ఉంటాడు నీకులాగా లోక కళ్యాణాన్ని ఆశించి జన్మించిందో నిన్నుకన్న తల్లి కడుపు నిండారా పండింది నీలాంటి కొడుకును మోసే ఈ భూమి భారతి సైతం నీ పయనానికి జయ అన్నది సూర్యుడివో చంద్రుడివో ఆ ఇద్దరి కలయికవో సారథివో వారధివో మా ఊపిరి కన్న కలవో తిక్కలాగుతయ్యా, మనసంతా ఇవాళ ఆహాస్వరాల ఆనందమాయిపోయా. తిక్కలాగుతయ్యా, పెదవుల్లో ఇవాళ ఎన్నో రకాల చిరునవ్వు చేరిపోయా. ఇంతందం దారి మళ్ళిందా భూమిపైకే చేరుకున్నదా లేకుంటే చెక్కి ఉంటారా అచ్చు నీలా శిల్ప సంపద జగత్తు చూడని మహత్తు నీదేలే నీ నవ్వు తాకి తరించే తపస్సిలా నిశీదులన్నీ తలంచే తుషారానివా విసుక్కునే వెలాడు చందమామయే, నువ్వుంటే నా
తాకి నేలే ఇంచు పైకి తేలే వింత వైఖరి వీడే వీలు లేని ఏదో మాయలోకి లాగే పిల్ల తెంపరి నదిలా దూకేటి నీ పైట సహజ గుణం పులిలాదాగుండి వేటాడే పడుసుతనం దాసోహమందిన ప్రపంచమే అదంత నీ దయ చిలకే కోక కట్టి నిన్నే చుట్టుముట్టి సీతాకోకలాయనా విల్లే ఎక్కు పెట్టి మెళ్ళో తాళి కట్టి మరలా రాముడవ్వనా అందం నీ ఇంత చేస్తోంద ఊడిగమే యుద్ధం చాటింది నీ పైన ఈ జగమే దాసోహమందిన ప్రపంచమే అనంత నీదై సమయానికి తెలిపేదెలా మన వైపు రాదని దూరమై పొమ్మని పరిచయం అయినది మరో సుందర ప్రపంచం నువ్వుగా మధువనం అయినది మనసే చలి చైత్రం జతగా
చిన్ని ప్రశ్నే ఉంది, నీకై క్షణాల్లో పడిపోని మనసే ఏది? ఆ భ్రమే నిన్ను చెయ్యడానికే తన ఆస్తి మొత్తాన్నే ఖర్చే పెట్టుంటాడే. అందాల నీ కంటి కాటుకతో రాసే ఉంటాడే నా నుదుటి రాతలనే. కుంకుమల నువ్వే చేరగా ప్రియా, కోటి వర్ణాలయ్యా నేను ఇలాగవే. పువ్వల నువ్వే చూడగా ప్రియా, వెండి వర్షాన్నయ్యా వేడుకలాగా. కుంకుమల నువ్వే చేరగా ప్రియా, కోటి వర్ణాలయ్యా నేను ఇలాగవే. పువ్వల నువ్వే చూడగా ప్రియా, వెండి వర్షాన్నయ్యా వేడుకలాగా. మౌనంగా మనసే మీటే మధురాల వీణవు నువ్వే. ప్రతి ఋతువున పూలే పూసే అరుదైన కొమ్మవు నువ్వే. బ్రతుకంతా చీకటి చిందే అమవాసై నేనే ఉంటే కలిశావే కలిగించావే దీపావళి కళనే. జాబిల్లే నీ వెనకే నడిచేనే, నీ వెన్నెల నడిగేనే, నీ వన్నెల నడిగేనే. అందరా నీ కంటి కాటుకతో పైవాడే రాసే నా నుదుటి రాతలనే. కుంకుమల నువ్వే చేరగా ప్రియా, కోటి వర్ణాలయ్యా నేను ఇలాగవే. పువ్వల నువ్వే చూడగా ప్రియా, వెండి వర్షాన్నయ్యా వేడుకలాగా. కుంకుమల నువ్వే చేరగా ప్రియా, కోటి వర్ణాలయ్యా నేను ఇలాగవే. పువ్వల నువ్వే చూడగా ప్రియా, వెండి వర్షానయ్యా వేడుకలాగా. మెల్లగా తెల్లారిందో ఎలా వెలుతురే తెచ్చే
మెరిసే పసిపాపల్లా చేదతో బావులలో గలగల చెరువులో బాతుల ఈతల కళ చేదుగా ఉన్న వేపను నమిలే వేళ చుట్ట పొగ మంచుల్లో చుట్టాల పిలుపుల్లో మాటలే కలిపేస్తూ మనసారా మమతల్ని పండించి అందించు హృదయం చలిమంటలు ఆరేలా గుడి గంటలు మోగేలా
అది వేసుకోరా గాజులాట పిల్లనే గాజులాట